प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए जे प्रभु आज आम मानक ए सुंदर सुजोग देइछंती जहाँकि ख्रीष्ट जन्म जयंती उपलक्षे ए उत्सव मुंडा बाप्टिस्ट चर्च एवं ख्रीष्टीय उच्चक समिति तरफ आपण मानक समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम रे नमस्कार जनाउछि एवं समस्त को ईशुसा जनाउछि। आजिरो एही कार्यक्रमटी आमे आरंभ करूछु जहाँकि ख्रीष्ट जन्म जयंती पर्व जहाँकि आम माने आपण माने समस्ते ऑनलाइन माध्यम रे देखु अछंती आउ ए वर्ष आमे माने ए ऑनलाइन माध्यम रे प्रथम करी आम माने ख्रीष्ट जन्म जयंती उत्सव पालन करूछु जहाँकि आम माने प्रति वर्ष डिसेंबर 21 तारिख रे आमे ए पर्वटी आम माने पालन करिथाउ किंतु प्रभुंकर महान एवं अनुग्रह जे आम माने समस्ते सामाजिक दूरतार थाई मध्य आज आम माने वैषयिक विद्या द्वारा प्रभु आम मानकु जे कोनोसी स्थान रे थिले मध्य आम मानकु समस्त को एकत्रित करियछंती जाकि आमे प्रभुंकर महान नाम को आमे धन्यवाद देबा। आउ आजिरो ए समस्त कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आमे माने आमମାନଙ୍କର स्थानीय पालक जे कि रेवरेंड कुंभरमणि साई को आम माने ए स्थान को आमंत्रित करी आमे तांको सम्मानित करबा पई चाहूछु। आउ आम मानक मध्यरे आमर मंडली कोषाध्यक्ष डाहरू बाला अछंती आम माने तांको मध्य सम्मानित करबा पई चाहूछु। आउ आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର मंडली संपादक महाशय अछंती आम माने तांको मध्य सम्मानित करबा पई चाहूछु। आउ ए समय मो पालक महाशय को अनुरोध करे जे से आजिर प्रारंभिक प्रार्थना करी आउ से स्थान को आम आह्वान करूछु। आसंतु प्रभु को धन्यवाद देवा। धन्यवाद दौछु प्रिय प्रभु आमे तुमरी गौरव करूअछ जेतु तुमे स्व गौरव रक्षण रे उद्योगी परमेश्वर हट। तुम अत्यंत पवित्र धर्ममय पुणी समस्त विश्वर सृष्टिकर्ता तुम्हें हट। तुम्हें अनादि अनंत तुम्हें क एवं क्ष प्रभु तुम अति आश्चर्य भाव जगत को तुम्हें सृष्टि कल निर्माण कल प्रभु एवं तई मध्य ये सब को उपभोग करने निमंते मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति रे अपना सादृश्य रे ताको तुम निर्माण कल जेपरि से मनुष्य केवल तुमरी उपासना करिवो तुमरी आराधना करिवो तुमरी गुणगान करिवो एवं तुमरी महिमा प्रकाश करिवो। आउ से मनुष्य को सृष्टि करिथिलो इस जगत को उपभोग करने निमंते जेपरि तुमरी बाध्य होई तुमरी गौरवर कारण हेबो। किंतु हे प्रभु जे उद्देश्य रे से मनुष्य को सृष्टि करिथिलो पर वाक्य कहे से मनुष्य तुमरी बाध्य हैला तुमरी आज्ञा लंघन कला तार पवित्रता हरई देला जद्वारा कि प्रभु से पवित्र ईश्वर ठार से विच्छेदार घटिला हेले मध्य प्रभु तुम्हें अपना प्रतिमूर्ति रे सृष्ट मनुष्य पतन तुम केवे संतुष्ट नह से मनुष्य को फेरी पाइबा निमंते से समय तुम जो भविष्यवाणी देइथिल हजार हजार वर्ष पर प्रभु तुम इच्छा ताहा तुम्हें पूरण कल। जो दिन की प्रभु तुम एकमात्र प्रिय पुत्र आमानकर त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु को इस जगत को तुम्हें दान करदेल जे कि वाक्य ईश्वर सहित थिले से वाक्य देहवंत हेले मनुष्य मानक मध्य प्रकाशित हेले प्रभु से वाक्य रूप ईश्वर आम पर मोजज्ञ पापी मान उद्धार करने पाप रक्षा करने प्रभु से अनंत दंड रक्षा करने
आम निमंते गोटे गुहाल घरे मनुष्य रूप जन्म नेले प्रभु से तांकर जन्म दिवस को पालन करने आज केवल आमे न प्रभु सारा विश्व रे जेते तुमरी परिचय पाई जो माने कि तुमरी प्रेम पाई आस्वादन पाई जो माने कि परित्राण आनंद पाई जो माने कि तुम रक्त रे सीमानकर पाप धौत होइछि समस्ते प्रभु यही दिवस को पालन करुअछंती धन्यवाद दउछ प्रभु आमान को मध्य से अनुग्रह करिअछ यद्यपि प्रभु आमाने प्रभु आई लॉकडाउन है तो प्रभु आम एका गोटे स्थान में समवेत हो पारुन तथापि प्रभु ए मोबाइल माध्यम तथा ऑनलाइन माध्यम से दिवस को पालन करने निमंते आम सुजोग देइअछ धन्यवाद दउछ प्रभु धन्यवाद दउछ हे प्रिय प्रभु प्रार्थना करुअछ आज जेते कार्यक्रम अच्छी सबको तुम हस्ते समर्पण करुअछ प्रत्येक कार्यक्रम तुम इच्छा अनुमोदित हो प्रभु तुम गौरव तुम महिमा प्रकाशित हो प्रभु जीशु आमर जो प्रिय भाई भौणी मैंने ये कार्यक्रम देखुअछंती या मध्य दे तुम से बड़ दिन तथा तुम जन्मदिन तात्पर्य बुझापी तुम स्वर्गीय प्रेम गभीरता बुझापी समस्त तुम्हें साहाय्य कर प्रभु आशीर्वाद कर केवल आनंद उपभोग करने निमंते नुहे मात्र पापी मनुष्य को तुम्हें प्रेम करवा तुम्हें ये स्वर्ग राज्य परित्याग कर महिमा परित्याग कर सिंहासन परित्याग कर जगत मनुष्य रूप जन्म ग्रहण कर प्रभु से तुम महान प्रेम को बुझापी प्रत्येक जन हृदय को मन तुम्हें प्रस्तुत कर साहाय्य कर जिते कार्यक्रम अच्छी प्रभु सब तुम हस्ते समर्पण करुच प्रत्येक कार्यक्रम उपर आशीर्वाद कर विशेषकर तो ये कार्यक्रम जो पिला माने आयोजन कर से समस्त तुम हस्ते समर्पण करुच से आशीर्वाद कर प्रभु तो सहित विद्युत सरबार को तुम हस्ते रखुच समस्त कार्य उपर आशीर्वाद कर कार्यकारी चली समय जपरी कौन से व्याघात न घटे ये हे प्रभु प्रार्थना करुच सौभार तुम उपर समर्पण करुच प्रत्येक कार्य उपर आशीर्वाद कर ये समस्त प्रार्थना शुणिअछ धन्यवाद दे जीशु के नाम रे मागुअछु आमीन। वर्तमान आमे ओपनिंग गोटे गीत आमे शुणिबा हमर सी पिला माने देबे ओपनिंग गीत प्रारंभिक गीत
ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦାସୀ ସମିତି ଜଣେ ଝିଅ ଆସିକରି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି କରିବା ତା ହେଉଛି ଲୁକ 2 ପର୍ବ 4-14। କ୍ଷମା କରିବେ, ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବ 6-14। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପଲ ଜଗୁଥିଲେ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେହି ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିବସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଓବିସିର ପାଲକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏହି କେରଳାଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ପାଠ କରିଅଛୁ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତ ନିମିଷ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ତଥା ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତୁମର ଯୋଜନା, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯାହାକି ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ସେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ବିଶେଷ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଆଣିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପାଖରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ଦୂରରେ ଅଛୁ, ଦେଖାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଅଦେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ,
ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଂଶ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପାଠ କରାଗଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପଦ 2 ଥର ପଢ଼ାଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାହା ପାଠ କରୁଅଛି। ଯେତେ ଜଣ ଏହି ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସଂଯୋଗ କଲା। ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ସଂଯୋଗ କଲା। ଏଠାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ କରିବା କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାର କାରଣ ହେଲା। ଏବଂ ଏହି ଇତର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଜଗତ ନିବାସୀ ଯେ ଆମେମାନେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତିଲା। ଏହି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଅଟେ, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରୁଅଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସତ୍ୟ କେବେ ଊଣା ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସତ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ବିଷୟ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଣାଧିକ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଛୁ, ତାଙ୍କର ମରଣ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବୁଝିଛୁ, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶ୍ୟ ମରଣ ବିଷୟ ଆମମାନେ ବିବେଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ରହି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରର କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କଥା ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ଆସିଥିଲେ ସେହିପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବା ବିଚାର ନିମନ୍ତେ, ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ପଠାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭାଗର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ସକାଶେ, ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସକାଶେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କ'ଣ ଅଟେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅତି ସରଳ ସତ୍ୟ ଏହା, କିନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ ଦିନ ଏହା କାହିଁକି ଅଟେ? ଏହା ମାନବ ଜାତିର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାରା ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର, ମୋ ପରି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଏବଂ ସାରା ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର, ସମସ୍ତ ଯୁଗର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବା ସକାଶେ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏହି ବଡ଼ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା କାହା ପାଇଁ ଅଟେ? ବଡ଼ଦିନ କାହା ପାଇଁ ଅଟେ? ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଆମ ମନରେ ଅତି ସରଳ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ସେ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ହଜି ଅଛି ତାହାକୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆହୁରି ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜରିଆରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ମୋର ପୁଅ ଯିଏ ହଜିଥିଲା ଏବଂ ମିଳିଲା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ପାପରୁ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଇତିହାସରେ ଘଟିଲା, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସାରା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଗଣନାରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ପୃଥିବୀ ନିବାସ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ସହିତ ଆଗାମୀ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଯୋଗ କରି ମଝିରେ ଠିଆ ହେଉଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଜୀବନ ସାରା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମମାନେ ହୁଏତ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ନପାରୁ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ନପାରୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଆପଣେଇବା, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଯିଏ ପାଠ ପଢି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରକ୍ଷର, ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ପଢିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମାନ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅତଏବ ବଡ଼ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ କହିଲେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ତ କୁହେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହେ। ଏହା ସତ ଅଟେ। ଛୋଟ ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବା ସନ୍ତାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ନିରୀହ ବୋଲି କହୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିରୀହପଣ କେତେବେଳେ ଥାଏ? ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ବାପା ଭାବରେ ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାର ସେ କ୍ଷୀର ଖାଉଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାକୁ ଲାତ ମାରିବାଟା ଦେଖିଛି। এটা ନିରୀହତା କି? এই ହିଂସା, এই କ୍ରୋଧ, ଏହି ମାନେ ପିଟିବାଟା, ମାରିବାଟା, এই ଜିନିଷ ଆସୁଛି କୋଉଠି? ଅତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ ତାହା ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ତାହା ଅନୁଭବ କରି ଅଛୁ। ଆଉ ନିରୀହ ମନୁଷ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଥ ସାଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସନ୍ଥ ହେବେ, ସାଧୁ ହେବେ, ଧାର୍ମିକ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ସନ୍ଥ ହୁଏ, ସାଧୁ ହୁଏ, ସେ ଧାର୍ମିକ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟ ଅଟେ।
ଆଉ ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟେ? ଏହି ବଡ଼ଦିନ ସକାଶେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ମୋ ପରି ଆପଣଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ବୋଲି, ଆଉ ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ବୋଲି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଅଛି। ଅତଏବ ଏହି ବଡ଼ଦିନ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ। ଏହା କାହିଁକି ଅଟେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଏହି ବଡ଼ଦିନ ବା ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲେଖା ନୁହେଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଐଶ୍ୱରିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା କେମିତି ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ଉଣା ଅଧିକେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା। ଜଣେ ମରିୟମ ବୋଲି ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଅବିବାହିତା ଝିଅ। କେବଳ ଯୋସେଫ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବା ସହିତ ତାର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଛାନିଆ ହେଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ'ଣ ଘଟୁଅଛି ବୋଲି। ଏ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ଆଉ ତୁମ ଯାହାକୁ ପ୍ରସବ କରିବ ସେ ମହାନ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସିଂହାସନର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ, ସୀମିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମରିୟମ କହିଲେ ଛାନିଆ ହେଇକି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବିବାହ କରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୂତ କହିଲେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମରିୟମ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯୋସେଫ ବୋଲି, ସେ ନାଜରିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ନାଜରିତ ନଗରର। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନ କରି, ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ନିନ୍ଦା ନ କରି, ଅପମାନ ନ କରି, ସେ ସିକ୍ରେଟଲି ସେ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାତିରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଥା କହିଲେ ଯେ ମରିୟମକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପାପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରି ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯୋସେଫ ମରିୟମକୁ ବାହା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ମାନିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 3:16 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଅତଏବ ଏହା ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏହି ବଡ଼ ଦିନ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଜ ଦ ଆକ୍ଟ and this is the loving act of God for the mankind, for you and for me too. ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅସହାୟ ଥିବା ସମୟରେ, ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ ବୋଲିକି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ତାହାର ଆମେ ଅନୁଭବୀ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦାନ କଲେ। ଯେପରି ଆମେ ଅସହାୟ, ଆମେ ନିରୁପାୟ, ଆମେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସକାଶେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସକାଶେ, ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ସକାଶେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରେମର ଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ସାଧନ କଲେ। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ପାପ କାଣା ହୋ, ପାପ କେନ୍ତା କରି ହେଇଛି? ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ କାମ ସବୁ କରି ଚାଲୁଛୁ, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଉଛୁ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ପାପ ହେବା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାପର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି, ଛୋଟ ଛୁଆର, ନିରୀହ ପିଲାର, ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେ ଛୋଟ ନିରୀହ, ପୁଣି ଆମମାନେ ବଡ଼ ଯେତେ ହଉ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବିବେକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଆମେ ପାପୀ ନା ଆମେ ସନ୍ଥ, ଆମେ ଦୁରାଚାରୀ ନା ଆମେ ସାଧୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏହି ବିବେକକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଖଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମନର, ମସ୍ତିଷ୍କର ଭିନ୍ନ ଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା ସବୁ ଜିନିଷ ଏହିପରି ମୋ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଧର୍ମ, କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିପାରେ। ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନେକ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର, ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ଅଟୁ। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କୁ, ପୁଅକୁ, ଝିଅକୁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରେମ କରେ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୋର ପଡ଼ୋଶୀକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ଘୃଣା ବି କରେ ତାହା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ସାରା ପୃଥିବୀ ପାପରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପାପର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଥିବା, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ନିରୁପାୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ। ତାହା ହେଲା ବଡ଼ ଦିନ, ତାହା ହେଲା ବଡ଼ ଦିନ। ଏହି ପାପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରି ରଖିଅଛି, ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି। ସେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏହି ଜଗତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି ବା ପାପ ଶୂନ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ଅତଏବ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସକାଶେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର ବା ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଅଟେ? ଅତଏବ ଆମମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆମମାନେ ଅନେକ କର୍ମ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ। ଆମମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉ। ଆମେ ଅନେକ କିଛି କରୁ, ଅନେକ କିଛି କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ତ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କରି କରି ହିଁ ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆମେ ଏସବୁ କରିକି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ମୁକ୍ତିର ଆଭାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି କି? ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିଚାରରେ ଆମେ ପବିତ୍ର କି? ଏହା ପ୍ରମାଣିତ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର, ଜରୁରୀ ଦରକାର, ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କହେ, ଏହି ପାପରୁ ମୋତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସକାଶେ। ସେ ପାପର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରହିଅଛି। ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଛେଳି କି ବୁଦା କି କୁକୁଡ଼ା କି କଳା ଗଞ୍ଜା କି ଇତ୍ୟାଦି, ତାହା ମୋର ପାପ ଧୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାର ରକ୍ତ। ମୁଁ ପାପ କରିବି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ମୋର ପାପ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ପାପୀ, ମୋର ଟଙ୍କା ଧନ ରତ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିକୁନ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦାଗ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ, ସାରା ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ବଳୀକୃତ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ କୋଉଠି ହେଲେ କାହାଠାରୁ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାତ ସେହି ସମୟର ରୋମ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିପତି, ତାଙ୍କୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କଲେ। ଥର ଥର କରି 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଯୌବନ ତାର 18 ପର୍ବ ତାର 36 ପଦରୁ 40 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ପିଲାତ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏହାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଜିହୁଦୀ ନେତାମାନେ, ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ କହିଲେ ୟାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ରୋମ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ବା ବିଚାର ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇକି ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। କାହା ପାଇଁ? ମୋର ଦୋଷ, ମୋର ପାପ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ଭାବରେ ସେଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମୟରେ ବାରବା ବୋଲି ଜଣେ ଡକାୟତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଗଲା ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଗଲା। ଡକାୟତ ମୋର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ପ୍ରତିରୂପ ଅଟନ୍ତି ବାରବା। ମୋତେ ବାରବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତାହା ହେବ ବଡ଼ ଦିନ। ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ହେବ ତାହା ବଡ଼ ଦିନ। That will be the Christmas for you and for me. ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେବ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟେ? ମୋର ପାପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ନ୍ୟାୟରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ, ସେ ପାପ ସହିତ ସାଲିସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଲା ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବରେ ମହିମାରେ ସାରା ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜିର ବଡ଼ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼, ସେହି ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଡ଼ ଦିନ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତିର ଜୀବନ କାଟୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ଆଚରଣ କରିପାରୁଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥିବା ହେତୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦିନ ହେବ। କାରଣ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।
ସତରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ଆମେ ବଡ଼ ଦିନ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇଛି, ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ହେବ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଖୁସିର ଦିନ, ଖୁସିର ଦିନ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ରୋଗ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଜରା ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ସେଇଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ କରିବେ, ପିଠାପଣା କରି ମାଂସ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ଏସବୁର ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆମୋଦ କରି ବର୍ଷକୁ ଥରେ? ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନୀୟ କେରକାଟା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହେଉ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ତୁମର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛୁ। ଯେପରି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଆଜି ତୁମରି ଦାସ ତୁମରି ବାକ୍ୟରୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଏହା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ, ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଏହି ସୁସମାଚାର ଯାହା ଆଜି ତୁମର ଦାସ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ତୁମରି ହସ୍ତ ତଳେ ଆମେ ଦେଇଅଛୁ ଏବଂ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ, ତୁମରି ଚାଳନା ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ହିଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ପାପ ଯୋଗ୍ୟତା ଦୟାରେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ଅଳ୍ପ ନିବେଦନ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏମ୍ବିସି ମଣ୍ଡଳୀର ସି ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିର ଝିଅମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଦରୀ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସେମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।
युवा समितिर झियो माननकु विशेष भाବରେ धन्यवाद दउछि से माने सुंदर भाବରେ तांकर गीत गाई अछंती आ ए समय रे आमे पुनी थरे आ गोटे गीत देखिबा जहा होछि आम मानकर ए लॉकडाउन समय रे जो दुईटी झियो आम मानकु उपासना रे सहाय्य करथिले गीत गाइबारे सेमानकु विशेष भाବରେ धन्यवाद दउछि आ आसंतु आम माने तांको मुखरु मध्य गोटे सादरी गीत सुनिबा।
ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କେକ୍ କାଟିବାର ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଡାହାରୁ ବାରଲା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉ ଯେ ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଏ ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କେକ୍ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ସେଇ ଦିନକୁ ସେ ସମୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏ କେକ୍ ଆମେ କାଟୁଅଛୁ। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ସ୍ମରଣ ଦିବସ ବୋଲେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମେ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା? ସେ ତ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆମକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କରିଅଛୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେକ୍ ଆମେ କାଟୁଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାକ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେବନ୍ତ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କେକ୍ କାଟୁଅଛୁ, ତ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ସେ ମୋତେ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଡାନ୍ସ ଦେଖମା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରମା।
निश्चित भाव में छुआ मैंने बहुत सुंदर डांस देले तांको धन्यवाद। आउ जो मैंने ये वीडियो देखुछंती समस्त को अनुरोध करमी कि समस्त लाइक करबे और सब्सक्राइब करबे जेंता कि प्रभुंकर वाक्य समस्त निके पहुंची पारबा। आउ एछिन हमर बिग गर्ल्स डांस ग्रुप से माने गुटे डांस देबे से को स्वागत करूची।
दिखाता है भाई बनकर मेरे
आसंतु आमने आउ गोटे गीत सुनिबा ताहा आमानकर मध्यरे दीप्ति भाई अछंती एवं आमानकर उद्योग समितिर झियो संजना आ से माननकु मु स्थान को अनुरोध करिबी से माने आसीबे एवं गीत देबे।
और तेरा प्यार है सदा मेरे लिए, मैंने कभी जाना नहीं। थैंक यू। गीत पाई बहुत बहुत धन्यवाद। आउ आउ अल्प समय अच्छी आमे आमानकर ए प्रोग्राम शेष पर्याय को पहुंची जाई अछु। आ वर्तमान आमे देखिबा आमानकर 5 गछियार झियो माने क्षमा करिवे आमानकर उद्योग समितिर झियो माने आ गोटे गीत देबे। आ तांकु मो ए स्थान को आह्वान करूअछि।
ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ এই ସମୟରେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର 5 ଗଛିଆର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାନ୍ସ ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପନୁଇଲ କୋଏଟିଂ ତରଫରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭଜନ ହାଲେଲୁୟା ଗାଉବେ ଆଶା ଆଲବମ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖ ଦେଖ ଜୀବନକେ ଦେଖ ତୁଇ ଥରେ ସେଟା ଚାଲିଗଲେ आरी नहीं मिले। देख देख जिसु थालू नहीं जादू रे तू बड़े दुख है सो नरके गले। যদি পাপরে দেখ দেখ জীবনকে দেখতে তোরে সেটা চালি গলে আর নাই মিলে। দেখ দেখ যিশু জাদু নেই জাদুরে তোর দুঃখ সোনার কে গলে।
ଖୋଲା ସଜାରେ ତୋର ମନକେ ସଜା I like the Jisu raza তোরে বগিচা সুপচারি দেলে তোর মনে যদি পাপ হরিলে দেখতে জীবনকে দেখতে তোরে সেটা চালি গলে আরে নাই জানি আমি যে সুধারো নাই জাদরে জীবনে দুপুরে সোনাকে গলে দেখতে জীবনকে দেখতে তোরে সেটা চালি গলে আরে নাই झील मानक बहुत बहुत धन्यवाद आउ प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु आउ आम मानकर समस्त कार्यक्रम शेष हो जाइछि मात्र आम मानकर निमंते गोटे खुशी खबर आउ आम मानक अनुरोध करि अछंती जे आम मानकर कोयर टीम माने समस्ते गोटे मुंडा गीत देबे सेति पई मु एई स्थान रे हम समस्त कोयर टीम मान को अनुरोध करूछि से माने आसीबे आ गोटे मुंडा गीत परिवेषण करिवे। Noel, Noel, Noel.
ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବା
प्रत्येक दर्शक माने समस्त को धन्यवाद दिए आसतु आमाने परिक्रम को शेष करवा आम मध्य पालक महाशय अछंती मु तांको ए स्थान को निमंत्रण करुअछि से आसीबे एवं प्रार्थना करी कि ए कार्यक्रम शेष करिवे। आसतु प्रभु को आम धन्यवाद देवा प्रभुंकर अनुग्रह आमने सब कार्य श्रृंखलित भाव में आम कर प्रभुंकर गौरव हो। आसतु प्रार्थना करवा। आही आमनकर प्रेममय स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद दौचु प्रिय प्रभु तुमरी प्रशंसा करुअछु तुमरी महिमा करुअछु जेहेतु आज ये प्रोग्राम आरंभ करने पूर्वर तुम निकट में निवेदन करूँ प्रभु तुम अदृश्य आमनकर प्रार्थना श्रवणकारी ईश्वर प्रार्थना शुणिअछ धन्यवाद दौचु जद्वारा कि तुमरी अनुग्रह जिते आमर कार्यक्रम थिला तुम्हारी प्रभु आशीर्वाद कल मैं तो विशेष धन्यवाद दौचु आज कार्यक्रम तुमरी प्रियदासंकर माध्यम दे मुख दे तथा तुम वाक्य दे आज आम कथा कही अच्छे प्रभु धन्यवाद दौचु प्रभु जहाँकि विद्युत सरकार तुम सुंदर भाव सुरक्षित अवस्था रखी अच्छ पुणी आम पिला से प्रकार उत्साह दे अच्छ भी तुम गौरव करुअछु धन्यवाद दौचु समस्त कार्यक्रम निमंते प्रभु आम प्रार्थना शुणिअछ धन्यवाद ग्रहण करिअछ ये समस्त दे जीशु के नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमीन। पिता ईश्वरंकर प्रेम त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर चिरंतन सत्य शांति सभ्यता एवं चेतना आम समस्तंकर सहित रे सदा सर्वदा हेतु आमीन। समस्त को नमस्कार। ईशु सहाय।